देवकी
परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु हिमारा घटमा विराजता राय भैया परिवार संगीत में कहूं हमरा खबर पड़ी जासे तालियों हिमारा घटमा विराजता नाथ जी रघुनाथ जी महाप्रभु जी जाओ तमे जी रघुनाथ जी महाप्रभु जी भाई भाई आप चमत्कार नहीं श्रीजी बाबा बच्चा ने श्रीजी बाबा बच्चा को संगीत में ले जाओ हमारे काका मेरे पास दौड़ आई हिमालय घटमा विराजता श्रीनाथ जी रघुनाथ जी महाप्रभु जी श्रीजी बाबा नो दरबार केवो छे आमा काकाए पण गाયું અને અમારા ભાઈએ પણ ગાયું એકવાર તમારા માટે જોરદાર તાળી પાડી हिमारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी रघुनाथ जी महाप्रभु जी Hey,
जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ 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 जी बोलो। छोटी छोटी
शक्तियाँ मधुबन छोटी छोटी शक्तियाँ मधुबन अपने रास नचाए मिलो मदन गोपाल अरे रास बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हमारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारू मनडू छे गोकुल वन रावण मारू मनडू छे गोकुल वन रावण मारा करनाया गणिया मा तुलसी नावन मारा प्राण जीवन मारा घट में बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हमारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी तमनाया गणेश श्री महाप्रभु जी हमारा आत्मना गणेश श्री महाप्रभु जी मारी आँखों विषय रे गिरधारी रे धरी मारी आँखों विषय रे गिरधारी रे धरी मारू तन मन गायु छे जेने वारी रे वारी हे मारा श्याम मुरारी मारा घट में बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हमारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी प्राण थकी मने वैष्णव वाला हमारा प्राण थकी मने वैष्णव वाला नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना कीधा छे दर्शन मारू मोही लीधो मन ए मारा घट में बिराजता
श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हे मारा घटમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી। हे हूँ तो नित्य विठ्ठलवरनी सेवा रे करूं। हे હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલવરની સેવા રે કરું। हूँ तो आठे समा केरी जाखी रे करूं। हूँ तो आठे समा केरी जाखी रे करूं। मैं तो जीतड़ू श्रीनाथ जी ने चरण धर्યું जीवन सफल કર્યું। मारा घटમાં बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हे મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી। हिमे तो भक्ति मार्ग केरो संग रे साजो। હવે તો પુષ્ટિ રે માર્ગ કેરો સંગ રે સાજો। मने धोल कीर्तन केरो रंग रे लाग्यो। मने धोल कीर्तन केरो रंग रे लाग्यो। मैं तो लारानी लाली केरो नंगर मांग्यो। हिरलो हाथ लाग्यो मारा घटમાં बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हे મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી। हिमारी अंत समय के सुनो रे अर्जी। हे મારી અંત સમય કેરી સુનો રે અરજી। ले जो श्री जी बाबा शरणु मा दया रे करी। ले जो श्री जी बाबा शरणु मा दया रे करी। मने तेरा रे यम केरा कदी न आवे। हे मारो नाथ तेरावे मारा घटમાં बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हे મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી। मारू मनडू छे गोकुल वन रावण। मारू मनडू छे गोकुल वन रावण। मारा तन नाया गनिया मा तुलसी नावन। हे मारा प्राण जीवन मारा घटમાં बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हे મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી
છે એટલે વૈષ્ણવી યાગ છે, જેમાં અગ્નિક આહુતિઓ આપવાની નહીં, પણ એ યાગ છે. કારણ કે એનો જે પ્રસાદ છે ગિરિરાજજીનો, તે જીવ માત્રનું જે રાગની છે એ અગ્નિમાં હોમાય છે. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનામ દેહમ આસિત પ્રાણાપાન સમાયુક્ત પ્રજામ્યનમ ચતુર્વિધમ. એ જે આ યાગ છે એ પ્રત્યક્ષ જે અગ્નિ પેટાવવું હોય એમાં આહુતિ નથી અપાતી, પણ આ વૈષ્ણવ યાગની અંદર જે કોઈ સામગ્રી ઠાકોરજીને સમર્પિત થઈ હોય અને જે પ્રસાદ બની જાય તે મહાપ્રસાદ બધા જ ભક્તો સ્વ ચાંડાલ પતિતેભ્ય, પતિત હોય, કૂતરા હોય, ચાંડાલ હોય, પશુ પક્ષી બધા પેટની અંદર જાય અને જે વૈશ્વાનર જે જઠરની અંદર અગ્નિ પેટેલો છે એમાં હોમાય અને જીવની ક્ષુધા એટલે ભૂખને એ શાંત કરે એવું આ વૈષ્ણવ યાગ છે, જે ક્ષુધાને શાંત કરે, ભૂખને શાંત કરે. ઇન્દ્રને એમ થયું કે આ વખતે મારો યજ્ઞ ના થયો, એટલે પોતાના અનુચરોને દેવતાઓને પૂછ્યું કે ભાઈ આ યાગમાં વાંધો શું કેમ નથી થયો? તો કે ગોપાલ છે, ગોપાલક છે, અને એક છોકરો છે નાનો કૃષ્ણ નામનો, અને એમને વ્રજવાસીઓએ એવું કહ્યું કે આપણો દેવ તો શ્રી ગોવર્ધનનાથ છે, તો ઇન્દ્રની ફરજમાં આવે કે ઇન્દ્રએ વરસાદ બરસાવવો જોઈએ, તો આપણે ઇન્દ્રને શા માટે ભાગ આપવો? ગિરિરાજજીની પૂજા કરો. ગિરિરાજજીને બહુ અદભુત છે. ત્યારે બીજો આપણે ગિરિરાજજી ઘણા નીચે ગયા છે, શાપ છે, પણ ત્રેતામાં જ્યારે લાવવામાં આવ્યા ગિરિરાજજી બહુ મોટો છોકરો, બહુ બડો છોકરો, અને તે કૃષ્ણાવતાર સુધી પણ ઠીક મોટો હતો. અત્યારે ધીમે ધીમે દિવસે નીચો, એટલે જમીનમાં ઉતરતો જાય ટીકા. તો ઇન્દ્રને એમ થયું કે આ બ્રજવાસીઓના અહંકારને ઉતારવું. વાસ્તવમાં અહંકાર કેનો છે? ઇન્દ્રનો પોતાનો છે. એનો અહંકાર ગવાનો છે, અને ઠાકોરજી નો ખોરાક પોતાના ભક્તોનો અહંકાર, એ જેનો ખોરાક છે. પોતાના ભક્તોને અહંકાર જ્યારે આવે ત્યારે ઠાકોરજી કંઈક એવી લીલા કરે કે જેથી પોતાના ભક્તોનો અહંકાર ઓગળે, અહંકારને દૂર કરે. તો ઇન્દ્રને અહંકાર છે, એનો અહંકાર ભવાનો, અને એટલે ઇન્દ્રએ સમર્થ નામના મેઘને આજ્ઞા કરી જા બ્રજની અંદર આ ધાર વર્ષો છું, સાંભેલાની ધાર વર્ષો. યાદ રાખજો, મેઘને આજ્ઞા કરી છે, યાદ રાખજો કે બ્રજની અંદર જમીન છે ને એ રેવી નો જોઈએ, કોઈના ખેતરની ઓળખાણ ન રહે, સેઢા ન રહે, અને દાંત આવી જાય ત્યાં સુધી. દાંત આવી જાય એટલે જમીન નીચે કઠણ આવે, ઉપરની જમીન જાય, નીચે દાંત આવી ગયો કહેવાય કઠણ, કાકર જમીન આવે ત્યાં સુધી તમે વરસાદથી કે વર્ષો બધાને વાવેલો મોલ તો તાણી જાઓ, પણ બધાની જમીનને તાણી જાઓ, માટી છે તાણી જાઓ, નીચે જમીનને દાંત આવી જાવ આટલો વર્ષ. અને 49 વાયુઓને આજ્ઞા કરી જા વ્રજની અંદર એક પણ વૃક્ષને એક પણ પાંદડું ન રહે, ખલાસ કરી નાખો. 49 વાયુઓ. ઇન્દ્રને અહંકાર ગવાનો છે. જીવને બોલવામાં વિવેક નથી. વૃક્ષનો પાંદડો એ પ્રભુની કૃપાથી જ એમાંથી વિખીટું પડે. જ્યાં સુધી જીવ માત્ર ભગવત નામ રૂપી વૃક્ષની ડાળને વળગેલું છે ત્યાં સુધી એ પાંદડાને પ્રારબ્ધ રૂપી પવન કાંઈ કરી શકતો નથી.
પણ જેવું એ ડાળીથી પાંદડું જુદું પડે એટલે પ્રારબ્ધ રૂપી પવન છે એને ફેંકી ગમે ત્યાં રહી જાય. જીવ જ્યાં સુધી ભગવત નામને વળગી રહ્યો છે ત્યાં સુધી જીવને પ્રારબ્ધ કાંઈ ન કરી શકે. એ કેન્દ્રને વિવેક નથી. એ 49 વાયુઓ ફૂંકાવા માંડ્યા અને વ્રત ઉપર આપત્તિ આવી. લોકો દોડી નંદરાયજીને ત્યાં ગયા. બાબા હમ ક્યાં કરે, શું કરવું? આ તો આપણી પર ઇન્દ્રએ કોપ કર્યો છે, બારિશ વરસી રહી છે, શું કર્યું? નંદરાયજી પણ મૂંઝાણ. નંદરાયજીએ કહ્યું કે આપણે તો કનૈયાને કહેવાથી કર્યું હતું. એટલે કનૈયાને પૂછ્યો. 6 વર્ષ પૂરા થયા છે, યાદ રાખો. એ યુગની અંદર વ્રજની અંદર જે નિર્ણય લેવાતા એ 6 વર્ષના બાળકના મત પ્રમાણે નિર્ણય લેવાતા. એનો અર્થ એમ થયો કે કૃષ્ણ સ્વયં ભગવાન છે. 6 વર્ષના બાળકને પૂછીને કોઈ કંઈ કરે નહીં, 5-6 વર્ષના બાળકને પૂછીને કાંઈ ન કરે. નિર્ણય મોટા જ નહીં. જ્યારે વ્રજની અંદર જે નિર્ણય લેવાતા હતા એ નિર્ણય આ નાનો બાળક કૃષ્ણને પૂછીને લેવા. એટલે બધાએ કીધું, નંદબાબાએ કીધું, લાલા અમે આજે બંધ કર્યો, યજ્ઞ ન કરો. ઇન્દ્ર મહારાજે કોપ કર્યો લાગે છે. અત્યારે કારતક મહિનો છે, કાર્તિક માસ, અને કાર્તિક માસની અંદર આટલો બધો ભયંકર પવન અને આટલું બધું આ બારિશ કોઈ દિવસ આવે નહીં. તો આનું કારણ શું? હવે આનો ઈલાજ તું તે અમને ગિરિરાજનો યજ્ઞ કરાયો, તું અમને આનો રસ્તો બતાવ. ત્યારે કનૈયો કે બાબા આપણે ભોગ કોને થયેલો હતો? તો કે ગિરિરાજ બાબાને. તો કે આપણે ગિરિરાજ બાબા પાસે જઈએ. ગિરિરાજ બાબા છે આફેરા એનો કાંઈક રસ્તો કાઢશે. ભોગ તો આપણે ગિરિરાજ બાબાને થયેલું છે ને. એટલે બધા બ્રજવાસીઓએ ને તાત્કાલિક ચાલુ વરસાદે બધા પલટતા સમાચાર પધારેલા કે ભાઈ બધા જ પોતાના ગાડાઓની અંદર ખાદ્ય સામગ્રી ભરી લો. એટલે ઘી, ગુરુ, ચૂન અને લોટ, બળતણ બધું ભરી લો. ઘરનું રાશન બધું કમ્પ્લીટ કરી લો. ગાડામાં માથે ઢાંકી દો તાલપત્રીમાં. ગાડા જોડો, સાથે ગાડીઓ લઈ લો, વાછડા લઈ લો, પોતાનું જે કાંઈ ઘરનું છે બધું ભેગું લઈ લો અને સૌ ગિરિરાજ બાબા પાસે જાઓ. આખું વ્રત એ ગાડાઓ જોડી ગાડાઓ બધા રસ ભર્યા, બધું રાશન ભરેલું, બળતણ સહિત માથે તાલપત્રીઓ ઢંકાઈ ગઈ. વરસાદ ચાલુ હતો. ગાયો, બળદ, વાછડા જે હતું બધા લઈ ગિરિરાજ બાબા પાસે પહોંચી ગયા. બધાને એટલો વિશ્વાસ છે કે જે કનૈયાએ ગિરિરાજજીનું પૂજન કરાવ્યું છે એ કનૈયો જરૂરથી કંઈક રસ્તો કાઢશે. ત્યાં ગયા, ગિરિરાજ બાબાને હાથ જોડી બધાને કે પ્રાર્થના કરો. બધા પ્રાર્થના કરી અને કનૈયાએ પોતાની વામ કરાંગુલી, ડાબા હાથનો જે આ જે નાની ટચલી આંગળી છે એ આમ અડાડી અને એને કહ્યું કે બાબા મને ગિરિરાજ બાબાએ સ્વપ્નમાં કીધું હતું કે હું ફૂલ જેવો હળવો થઈ જઈશ, ફૂલ જેવો હળવો. આમ આંગળી આમ લગાવીને ગિરિરાજને ભગવાને છત્રી જેમ બાળક ઉપાડીને ધારણ કરે એમ ધારણ કરે. બોલે ગિરિરાજ ધરણ કી જય. અને બધા ગાડા ને બળદ ને ગાયો ને વાછડા ને ગોપીઓ ને ગોવાળો આખું મોટું નગર વસી ગયું ભાઈ ગિરિરાજ બાબાની અંદર ભીરા. અને ઉપર ગિરિરાજ બાબા રક્ષા કરે છે. ડાબા અંગળી ઉપર ગિરિરાજને તોડી લીધો છે. બધા જવાનડાઓને ગોવાળિયાઓને એમ થયું કે આ એટલો તો કેટલો થાકી નહીં જાય. એટલે બધાએ પોતાના લાકડીના ટેકા કર્યા, બધાએ ટેકા મૂકી દીધા. હવે આને કંઈ થવા પણ નહીં. આ કોઈ સાધારણ વરસાદ તો હતો નહીં. આ વરસાદ તો સમર્થ નામનો મેઘ હતો. અમોઘ વરસાદ પડતો હતો. ઉપરથી ગિરિરાજ બાબા રક્ષા કરે પણ એના લોડ એવા આવે ને તો અંદરથી તાણી જાય. જ્યારે આપણે આપણી સાંભળમાં તો બધા આ મચ્છુ અનારત થઈ તો પાણી એટલું બધું પડતું હોય તો માણસો 2-3 માળ સુધી ઉપર વયા ગયા હોય તો ત્યાં સુધી પાણી તો પહોંચતું હતું ને. પાણી ત્યાં સુધી પહોંચતું હતું અને એ બધી મેળીઓને એને ઉલાવી નાખ્યા. ભેંસો ઉપર ચડી ગઈ હતી લાઈટના થાંભલા ઉપર અને કોઈની અગાસીઓ ઉપર ચડી ગઈ હતી પાણીના પૂરેવાળા ઘણા.
તો નીચેથી શું થાય? તો ભાગવતીમાં લખેલું નથી, સંતોનો મત છે કે ફરતું તો ભગવાન શેષાય ભગવાન ફરવો લીધો હતો, તો ગમે એટલા લોટના લોટ આવે ભલે આવ્યા રાખે, પાણી અંદર એક ટીપું પ્રવેશી ન શકે. કેટલાક સંતોનો મત એવો છે કે સુદર્શન ચક્ર ઉપર ઘૂમતું હતું અને પાણીના લોટને ગિરિરાજજી ઉપરથી એક જેમ તપેલી ગરમ થયેલી લોઢીમાં પાણીનો ટીપો પડે અને છૂમ થઈ ઉડી જાય એમ ગિરિરાજજીની ભૂમિ ઉપરથી પાણી ઉડી જતું હતું. આ સંતના મત છે, ભાગવતીમાં લખેલું નથી. એટલા માટે જ્યાં જ્યાં અમે સ્પષ્ટતા કરું છું કે આ બીજા પુરાણના મત છે, સંતના મત છે, કે ઘણી વખત કથાકારો આપણે જે કથાઓ કરીએ ને લોકો સ્વીકારીએ ભાગવતમાં હશે, પછી દ્રષ્ટાંત આપ્યા હોય તો દ્રષ્ટાંત નહીં એમાં ભાગવતના એક ભાગ તરીકે સ્વીકારી લે. આવું ક્યાં અમને અનુભવ થાય છે તો સ્પષ્ટતા કરી દઉં કે આ શ્લોક ભાગવતમાં નથી, આ સંતોના મત છે. તો આવા ગિરિરાજ બાવાની નીચે બધા ઠેકાણે ઉભા છે, માથાની ચિંતા કરી દે સોદાજી. લાલા તું ભૂખ્યો થયો હોય, તું થાકી ગયો હોય અને ઊભા ઊભા માતાજી કનૈયાના મોઢામાં માખણ આપે, મિશ્રી આપે, બધી ગલેવું કરાવે, ઊભા ઊભા સતત ચિંતા કરે. ગોવાના હોય તો મુંગારા માંડ્યા મીઠા રસોઈ બધા કરવા, રસોઈ મંડી ખાવા. ગોવાળિયાઓ કેટલાક લાકડીના ટેકા ભરીને ઊભા છે ને કેટલાક ગોવાળિયાઓ રાસ મહિના કરવા, 7 કોષની પરિક્રમા છે. એટલો મોટો વિશાળ ગિરિરાજ છે, બધા કોઈ કેટલાય ગોવાળિયાઓ રાસ રમે છે, કેટલાય કાંઈ બીજું કામ કરે છે. સૌનું કામ અંદર કોઈને ખબર નથી કે અમે અમારા ઘર છોડી અને બીજી જગ્યાએ આવ્યા છીએ, ઉપર બારિશ આવે છે, કોઈને ખબર નથી. બધા શાંતિથી પોતાના એક સાથે બધા થઈ ગયા સત્સંગ કરવા. વૈષ્ણવો સત્સંગ કરે, રાસ કરે, લીલી પરિક્રમામાં જેમ રાત્રે જ્યાં મુકામ હોય અને ત્યાં ગોકુળ ગામની જેમ એ બધા આનંદ કરતા હોય, રાસ રમતા હોય, કીર્તન ગાતા હોય, કાંઈક ને કાંઈક મનોરથ હોય, એવો આનંદ કરાવે, એવો આનંદ. વાણિયાઓએ કીધું જે ટકા બનાવ્યા છે કે દાદા માં બહુ ચિંતા કરે છે,